Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita curahkan bagi alamin habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang Jakarta, suara Syafi'iyah, para pemirsa Allah dan hadirin jamaah rahimahullah. Alhamdulillah telah kita hadir di Masjid Al-Barakah Syafi'iyah dalam rangka hari Majlis Al-Muhabbati wal Burhan. Menjadi catatan kebaikan sebagai bekal kita di akhirat. Sebagaimana biasa kita awali dengan membaca dua baca akidah, kemudian kita awali dengan membaca Al-Fatihah untuk para penduduk kita, para guru pembina yang sudah mengajar kita diterima amal ibadahnya, diampuni dosanya, umurnya menjadi Allah kepada jannah. Ala hadhihi wa ala kulli salih Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabban wa bil islam وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام وآمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله يشمل الخير والشر وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. علينا وعلى ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله. صدق الله وصدق رسوله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلافا للجماعة عنه فتبرأت من كل دين خالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأمر إليك بما تعلم أنه الباطل عندك فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفسير. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة فيه تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة فيه معصية الله ومخالفته وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله
حبيب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع إخواننا من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والعلماء والصالحين ثم إلى روح والدنا وشيخنا ومربي أرواحنا مؤسس معهد القرآن والآية Sukabumi Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i أن الله يرفعنا بعلومه ويؤتي درجاته في الجنة ثم إلى روح جدنا مؤسس مسجد البركة ومعاهد الشافعية Kiai Haji Abdullah Syafi'i أن الله يؤتي درجاته في الجنة ثم إلى روح جدتنا Haji Ruqayyah binti Kiai Haji Abdul Mukhtar يجعل قبرها روضة من رياض الجنة ثم إلى روح Haji Siti Ramlah binti Juwaini يجعل قبرها روضة من رياض الجنة ثم إلى روح جدنا Haji Abdul Aziz bin Ahmad يجعل قبره روضة من رياض الجنة ثم إلى روح جدتنا Haji Sunani binti Mughni يجعل قبرها روضة من رياض الجنة ثم إلى روح والدنا وشيخنا ورب أرواحنا Kiai Haji Syafir Ahmad Kiai Haji Ahmad Mukhtar أن الله يؤتي درجاته في الجنة ثم إلى روح والدتنا Haji Surya Tahir binti Kiai Haji Tahir Rahimi أن الله يؤتي درجاتها في الجنة ثم إلى أرواح Haji Muhibbah وأحمد فؤاد وحاجة Putri Alawiyah ونصر الله وحاجة Abdul Hakim وحاجة Ida Farida وكيai Haji Ahmad Mukhtar bin Murtaha وحاجة Fatimah bin Anwar وحاجة Syafi'i bin Saliran ونونة bin Ash'ari وخديجة binti Harun وحاجة Ruqayyah binti Haji Syafi'i وحاجة Siti Aminah binti Haji Syafi'i وحاجة Nurjannah binti Saiful Bahri ومحمد أفضل bin Mahfuz أن الله يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ثم إلى أرواح مشايخ من مشايخنا الحبيب علي بن حسين العطاس والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب سالم بن أحمد الجيلان والسيد علي بن عباس المالكي والسيد محمد بن علي بن عباس المالكي والشيخ ياسين بن عيسى الفادني ومولانا الشيخ محمد زين الدين عبد المجيد مؤسس نهضة الوطن Kiai Haji Rahimi وكيai Haji Abdullah bin Nuh أن الله يؤتي درجاتهم في الجنة ثم إلى أرواح المعلمين Kiai Haji Abdul Rahim وكيai Haji Satullah وكيai Haji Muhammad Syafi'i Munandar وأستاذ Hulal Usman أن الله يؤتي درجاتهم في الجنة ثم إلى أرواح أمواتنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمتصدقين والمتصدقات في هذا المسجد وفي معهدنا أن الله يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا
وعلى آله وصحبه وسلم آمين. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati guru kita yang nanti akan hadir, Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi, guru kita Dr. Ahmad Levi Fakhrul Afifi, para asatiz, para habaib, para jamaah, para hujjaj, para jiran yang mudah-mudahan keseluruhannya dalam rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Assalam TV, baik yang menyaksikan melalui Facebook atau channel YouTube Assalam TV, pendengar radio Asy-Syafi'iyah, radio Alaikassalam, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah untuk segala nikmat dan karunia yang tercurah kepada kita hingga hari ini. Kita masih diberikan nikmat sehat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Betapa banyak orang yang hari Minggu yang lalu masih hidup, hari ini telah berpulang ke rahmat Allah. Berapa banyak yang hari ini tidak bisa bangun dari tempat tidurnya karena menderita sakit. Oleh karena itu, dengan kita melazimkan bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan Allah akan menambah nikmat kepada kita dan keluarga kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari Ahad Minggu yang lalu kita bersama telah melaksanakan, telah memperingati haul guru kita almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdullah Syafi'i yang ke-36 tahun. Guru kita yang cinta sama kita pada tanggal 3 bulan September telah berpulang ke rahmat Allah. Maka tanggal 10-nya kita menyelenggarakan haul yang ke-36 tahun. Bersyukur kita kepada Allah bahwa hingga saat ini kita masih bisa mengikuti dakwah almarhum, baik melalui radio Alaikassalam, radio Syafi'iyah, ataupun banyak jamaah yang telah mengupload di channel-channel YouTube. Ketik saja Kiai Haji Abdullah Syafi'i, insyaallah kita bisa masih mendengar dakwah beliau singa podium dari Betawi, sekalipun beliau telah wafat 36 tahun yang lalu, namun ilmunya masih bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah pada acara tersebut juga dihadiri dan disampaikan tausiah oleh guru kita Ayahanda Kiai Haji Syukran Mahmud yang sekaligus menutup acara haul dengan doa dan talqinul dzikir. Jamaah yang dimuliakan Allah, selanjutnya kami ingin menyampaikan bahwa Masjid Al-Barakah Asy-Syafi'iyah yang didirikan oleh almarhum Kiai Haji Abdullah Syafi'i tahun 1933. Jadi masjid ini dibangun pada tahun 1933
saat Kiai Haji Abdullah Syafi'i berusia 23 tahun. Maka tahun 83 direnovasi besar, diperluas lahannya karena jamaah semakin banyak. 2 tahun setelah pembongkaran masjid yang lama, almarhum berkurang rahmatullah pada tahun 1985. Di Masjid Al-Barakah ini takmir menyelenggarakan program rihlah dakwah. Yang pertama telah dilaksanakan beberapa saat sebelum berpulangnya guru kita Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, di mana pada waktu itu rombongan rihlah dakwah Al-Barakah yaitu berziarah ke makam-makam para ulama, para masyayikh, para guru yang telah berpulang ke rahmatullah. Di antaranya yang pertama berziarah ke makam Kiai Haji Abdullah Syafi'i, dilanjutkan berziarah ke makam Guru Marzuki, kemudian dilanjutkan berziarah ke Pangeran Jayakarta, kemudian rombongan berziarah ke kompleks pemakaman Habib Kucuk yang juga di sana dimakamkan Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdul Rahman As-Segaf dan guru kita Al-Habib Munzir Al-Musawwir. Setelah itu rombongan mengunjungi pemakaman atau berziarah ke Habib Salim bin Toha Al-Haddad di Pasar Minggu. Adapun rencana kedua, program rihlah dakwah akan dilaksanakan pada tanggal 10 bulan Juli. Namun ketentuan Allah berlaku. Di saat jadwal pemberangkatan rihlah dakwah yang kedua, guru kita Kiai Haji Abdullah Syafi'i pada 10 Juli sorenya meninggal dunia, dan kita bersama hadir untuk bertakziah, kemudian mensolatkan dan memakamkan guru kita di komplek Raudhah Masjid Al-Barakah Asy-Syafi'iyah. Oleh karena itu, setelah tertunda beberapa waktu, maka kemarin dilaksanakan kembali rihlah dakwah yang kedua. Yang pertama berziarah dimulai dari makam guru kita Kiai Haji Abdullah Syafi'i, dilanjutkan dengan berziarah ke Habib Abdurrahman bin Abdullah Sikini, dikenal dengan Habib Sikini. Kemudian dilanjutkan dengan berziarah ke Kuitang ke Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi, dan Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Habsyi. Alhamdulillah rombongan yang berjumlah kurang lebih 45 motor atau 90-100 orang kemarin diterima dengan hangat oleh Khalifah di Kuitang, yaitu Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Kemudian rombongan melanjutkan menuju ke makam keramat luar kata, dan diakhiri kunjungan dengan mengunjungi komplek pemakaman Kampung Bandan, di mana terdapat 3 makam: Habib Muhammad bin Umar Al-Qudsi, Habib Ali bin Abdurrahman Ba'alawi, dan Habib Abdurrahman bin Alwi Asy-Syadili. Mudah-mudahan rombongan yang berangkat diterima ziarahnya dan doa-doa yang dipanjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun jamaah yang tidak berangkat juga telah disampaikan salamnya kepada para aulia yang telah diziarahi oleh rombongan rihlah dakwah Al-Barakah Asy-Syafi'iyah. Baik jamaah sekalian, kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Minhajul Abidin yang dikarang oleh Al-Imam Ghazali, di mana pada waktu haul kemarin kita lewat tidak membahas dan membaca kitab Minhajul Abidin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bi tawfiq darain amin. Qala radhiyallahu anhu walaqad balaghani an Abi Sa'id Al-Farraz rahimahullahu annahu qala kana hali ma'allahi subhanahu ay yut'imani fi kulli thalathati ayyamin fadakhaltul badiyata
famadat alayya 3 ayyamin ma ta'imtu. Falamma kana fil yaumir rabi' wajadtu dha'fan fajalastu makani faizan bihatifin yaqulu ya Aba Sa'id ayyuma ahabbu ilaika sababun aw quwa. Fakultu la illa al-quwa. Fakultu min waqti wa qad istaqlaltu fa aqamtu 12 yawman ma ta'imtu wala wajadtu alaman lidzalika. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Jamaah sekalian, bahwa ketika kita membaca kitab tasawuf yang dikarang oleh Al-Imam Ghazali, sekali lagi bahwa ini adalah cara kita untuk mengikuti bagi para ulama-ulama terdahulu dalam mendekatkan diri kepada Sang Khalik. Bagaimana kita memanajemen hati kita, bagaimana kita mengatur hati dan niat kita agar mampu bisa lebih dekat kepada Allah. Telah disampaikan di minggu yang lalu bahwa dengan meyakini hakikat ikhtiar, hakikat tawakal kepada Allah, hakikat penciptaan manusia, maka bagi orang-orang soleh, mereka tidak lagi risau dan gusar ketika berada dalam kesulitan, karena meyakini bahwa Allah lah yang memberi rezeki kepada mereka. Makanan hanya sebagai sebab. Walaqad balaghani an Abi Sa'id Al-Kharraz rahimahullahu annahu qala, sungguh telah sampai kabar padaku dari Abi Sa'id Al-Kharraz rahimahullah bahwasanya beliau berkata, siapa Abi Sa'id? Abi Sa'id beliau adalah Ahmad bin Isa Abu Sa'id Al-Kharraz yang berasal dari Baghdad. Ahlan wa sahlan, guru kita Ustaz Haji Ainul Yakin Abdullah Syafi'i. Siapa Abu Sa'id Al-Kharraz? Beliau adalah Ahmad bin Isa Abu Sa'id Al-Kharraz yang berasal dari Baghdad, seorang ahli tasawuf. Istilah Al-Kharraz ini adalah julukan karena beliau adalah tukang jahit. Al-Kharraz maknanya manik-manik, tapi beliau julukan kepada beliau sebagai penjahit. Namun pekerjaan penjahit itu dijadikan oleh beliau sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, sebagai sarana tarikat untuk mengolah jiwanya agar mendapatkan posisi rohani yang mulia di hadapan Allah. Jadi pada suatu hari orang-orang di sekitar Abi Sa'id ini melihat beliau sedang membuat sepatu, menjahit sepatu. Setelah sepatunya jadi, dibongkar lagi. Setelah dibongkar, dijahit lagi. Ya. Kemudian setelah jadi, dibongkar lagi, begitu terus menerus. Sehingga menjadi bingung orang-orang yang melihat apa yang dikerjakan oleh Abi Sa'id. Kemudian mereka bertanya, wahai Abi Sa'id, mengapa hal ini engkau lakukan? Engkau membuat sepatu, menjahit sepatu, setelah jadi dibongkar. Setelah dibongkar, dijahit lagi. Beliau menjawab dengan tegas, aku melakukan ini karena aku ingin membuat sibuk nafsuku sebelum nafsuku membuatku sibuk.
Jadi dia bikin berulang-ulang semata-mata ingin menyibukkan nafsunya sebelum nafsunya yang membuat dia sibuk. Dan pada akhirnya lewat ketekunan beliau menjahit, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan hati kepada Abu Sa'id, hati yang senantiasa tersambung dengan Allah, sampai-sampai beliau tidak pernah menjahit atau memasukkan jarum ke bahan yang dijahit tanpa mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah sekalian, apapun pekerjaan kita, kalau kita biasakan dan melazimkan bahwa hati kita selalu mengingat Allah, maka senantiasa Allah akan selalu mengingat kita. Bagi pedagang, ketika lagi nuang es, kita dagang es, nuang esnya kita ingat kepada Allah. Lagi berdagang, terjadi transaksi, kita ingat kepada Allah. Yang sedang bekerja, waktu-waktu sedang mengerjakan laporan, kita mengingat kepada Allah. Maka insya Allah Allah menganugerahkan hati kita selalu terikat dan terpaut kepada Allah, sehingga Allah ridho kepada kita, sehingga kita selamat di yaumul akhir nanti. Sungguh telah sampai kabar kepadaku tentang Abi Sa'id Al-Khurras, bahwasanya beliau berkata, "Kana hali ma'allahi subhanahu ayyuqimani fi kulli salasati ayyamin." Adalah keadaan diriku senantiasa bersama Allah. Biasanya Allah memberiku rezeki, memberiku makan setiap 3 hari. Jadi dia dengan kedekatannya kepada Allah melazimkan bahwa setiap 3 hari insya Allah dia dapat rezeki. Fadakhaltul badiyata famadat alayya salasatu ayyamin ma qa'imtu. Lalu pada satu ketika aku masuk ke gurun pasir, masuk ke gurun Sahara, lalu berlaku atas diriku 3 hari. Ketika Abi Sa'id masuk ke dalam atau berpergian melewati padang pasir, sudah lewat 3 hari, aku belum juga makan. Falamma kana fil yaumir rabi', maka ketika hari yang keempat, wajadtu dha'fan fajalastu makani faizan bihatifin yaqulu. Aku merasakan lemah, merasakan lelah, maka aku duduk di tempatku. Lalu tiba-tiba ada suara tanpa rupa yang berkata, "Ya Aba Sa'id, ayyuma ahabbu ilaika, sababun aw buah." Suara itu yang tanpa rupa kedengaran oleh Abu Sa'id. "Wahai Abu Sa'id, mana yang lebih engkau sukai, sebab atau kekuatan?" Artinya sebab makanan jadi kuat atau kekuatannya. Fakultu la illal kuat, maka aku berkata, tidak, aku lebih menyukai kekuatan. Fakultu min waqti wa qadis taqwalku, lalu aku bangkit, dan sejak saat itu sungguh aku anggap 3 hari itu sebentar. Jadi setelah mendengar suara, mau pilih sebab apa mau kekuatan, Abu Sa'id langsung bangun, kemudian buat kembali badannya dan menganggap 3 hari belum mendapatkan makanan adalah sesuatu yang biasa. Fa'aqamtu isna asyara yawman. Lalu sejak itu aku bisa berdiri tegak selama 12 hari.
ma qa'imtu wala wajadtu alaman lidzalika. Sekalipun aku tidak makan, tetapi aku tidak mendapatkan rasa sakit karena hal itu. Jadi jamaah sekalian, ketika para ahli tasawuf, para sufi, para ulama yang dekat dengan Allah telah mencapai hakikat kehidupan, mereka memahami bahwa biasanya Abu Sa'id ini dapat rezeki setiap 3 hari. Hari keempat dia mendapat rezeki. Dia lemas, dia rasa sakit, dia rasa lelah, duduk. Kemudian ada suara, Abu Sa'id mau milih sebab atau memilih kekuatan? Dijawab, aku memilih kekuatan. Maka dia bangun, dia bangkit, dan dia menganggap 3 hari itu sesuatu yang biasa. Dan Abu Sa'id mampu tanpa makan selama 12 hari dan tidak mendapatkan rasa sakit dan tidak mendapatkan rasa lelah. Jemaah sekalian, apabila kedekatan kita kepada Allah telah mencapai tahap yang tinggi, mudah-mudahan dimudahkan kita semua untuk mencapai derajat tersebut, sehingga kita memahami hakikat dunia ini adalah sementara, bahwa kita semua sedang antri menuju gerbang kematian, di mana gerbang kematian yang akan kita lewati merupakan awal dari perjalanan akhirat yang kekal abadi. Baik jamaah, untuk hari ini sekian takrir kita Minhajul Abidin. Kita akan lanjutkan di minggu yang akan datang, karena guru kita telah hadir dan kita akan mengikuti apa-apa yang diajarkannya. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan pemahaman yang kuat sehingga kita terus menyadari hakikat kehidupan adalah persiapan menuju keabadian setelah kita melewati pintu kematian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin jamaah rahimahullah, selanjutnya mari kita simak takriran kita Abdul Qarim Al-Mujib yang akan disampaikan oleh guru kita Prof. Dr. Ahmad Yahya Fakhrul Afidi. Kepada guru persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi
tinggal 4 kitab lagi. Kalau yang ingin mendapatkannya boleh menghubungi pihak DKM. Sudah habis. Pesan lagi dan nanti insya Allah minggu depan saya pesan lagi ya. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Wa 'an Abi Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi rawahu Muslim. Dari Abi Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu. Abi Mas'ud al-Badri ini adalah seorang sahabat Nabi yang tinggalnya di Badar. Jadi nama di belakang namanya itu Al-Badri merujuk kepada tempat tinggalnya ataupun asalnya, yaitu Badar. Bukan bermakna beliau ini adalah ahli Badar, karena beliau belum sempat mengikuti perang Badar waktu itu. Jadi Al-Badri adalah merujuk kepada tempat asalnya beliau, yaitu Al-Badar. Kalau Al-Budri, Al-Budri itu Bukit Duri. Jadi kalau ada orang Bukit Duri bisa ditambahkan binatang namanya Al-Budri. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya seperti pahala orang yang mengerjakan kebaikan itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Jamaah sekalian, sebetulnya hadis ini tidak menceritakan tentang ilmu. Ini lebih umum daripada itu. Tetapi dimasukkan oleh pengarang kitab ke dalam keutamaan ta'lim, keutamaan ilmu dan ta'lim. Karena barang siapa ada di antara kita yang tidak sanggup, tidak mampu mengajar, maka kita dapat memperolehi pahala seperti orang yang mengajar dengan cara apa? Dalla ala khairi. Kita menunjukkan kepada jalan-jalan kebaikan, maka kita akan dapat pahala seperti orang yang mengajar. Kita ajak orang datang ke majelis ta'lim, hadir ta'lim, kita hanya ngajak, tapi ajakan itu beroleh pahala dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang datang dengan sebab kita itu mendengarkan ta'lim, mendengarkan mutiara-mutiara ilmu, kemudian dia amalkan, maka orang yang mengajak akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan itu. Hanya sebab ngajak orang, tunjukkan kepada kebaikan, dia dapat pahalanya. Berterusan pahala itu akan dia peroleh selama orang yang mengerjakan itu dengan sebab dia menunjukkannya, mengerjakan perkara kebaikan. Ini yang namanya sistem MLM, multi level marketing. Tapi cara Allah, kita nggak ngapa-ngapain, kita cuma ngajak. Contohnya, kita cuma ngasih tahu, orang itu terus mengajarkan. Kalau dia ngajarin kepada orang lain lagi, dia tunjukkan kepada orang lain lagi, kita yang menjadi upline-nya itu paling banyak pahalanya. Ini pahala yang Allah tawarkan kepada kita, umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian disebutkan dalam syarah hadis ini, man dalla ala khairin ay amrun min umur syar'i. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, yakni perkara dari perkara-perkara syariat, apa saja itu, falahu ay lidali, maka bagi orang yang menunjukkan itu, mithlu ajri fa'ilihi,
dalam bentuk semuanya. Tidak lantas sama antara orang yang mengerjakannya dengan orang yang menunjukkannya. La min kulli wajhin, tidak semuanya. Fa inna thawabal fa'ili yudha'af. Karena sesungguhnya pahala orang yang mengerjakannya itu akan lebih dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentu lebih banyak orang yang mengerjakannya daripada yang mengajaknya. Ada pahala yang sama yang Allah berikan kepadanya, tetapi kata pensyarah hadis ini, yang mengerjakan pekerjaan itu lebih berlipat ganda lagi. Sama seperti pahala kalau orang yang membaca surah Al-Ikhlas. Satu kali dia baca, pahalanya berapa? Ta'dil thulutsal Qur'an, menyamai sepertiga Al-Quran. Kalau kita baca 3 kali, artinya kita dapat pahala apa? Pahala khatam Al-Quran. Nah, kalau begitu Ustaz, kita baca Al-Ikhlas saja. Pahalanya dapat pahala apa? Pahala khatam Quran. Iya, dalam satu bentuk dia dapat pahala itu, tapi tidak akan dapat menyamai dengan orang yang betul-betul baca dari awal sampai akhir. Tentu berbeda. Ya, tentunya berbeda. Begitu, itu gambarannya. Tetapi kata pensyarah hadis ini, wa qad yatasawiyani, akan tetapi terkadang bisa sama. Ya. Bisa saja sama orang yang mengerjakan perkara tersebut dengan orang yang hanya menunjukkan, boleh jadi sama. Wa fadlullahi wasi'un, dan karunia Allah itu luas. Allah berhak memberikan kepada siapa saja pahala yang dia kehendaki. Bisa orang yang menunjukkan itu diberikan pahala yang sama besarnya seperti orang yang mengerjakan. Ya, maka hadis ini memberikan inspirasi kepada kita, jadilah orang-orang yang senantiasa mengajak kepada perkara-perkara kebaikan. Pahalanya itu sama-sama luar biasa. Hari ini jari kita bisa membawa kita kepada surga atau neraka. Dengan sebab apa? Dengan sebab apa yang kita share. Kita share perkara-perkara kebaikan. Orang nonton, orang lihat, orang amalkan. Kita yang hanya men-share itu termasuk dalam kategori man dalla ala khairin, menunjukkan kepada perkara kebaikan. Wa fil hadits fadlud dalalati ala al-ilmi, dan hadis ini menunjukkan tentang keutamaan dalalah ala ilmi, menunjukkan kepada ilmu. Wa bayanun, dan penjelasan anna lahu alaihi salatu wassalam, bahwasannya bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mithlu ujuri jami'il ummati mundu bu'itsa ila yaumil qiyamati. Hadis ini menjadi penjelasan juga kepada kita bahwa baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling berhak mendapatkan ganjaran dari seluruh umatnya. Sejak Nabi diputuskan menjadi Rasul sampai hari kiamat, Nabi akan dapat ganjarannya yang besar daripada Allah. Karena apa? Karena Nabilah yang membawa dan menyebarkan ajaran dakwah ini. Dialah orang yang paling banyak pahalanya. Tidak ada yang dapat mengalahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, jangan kita menjadi orang yang menunjukkan kepada perkara-perkara keburukan. Walaupun kita tidak melakukannya, orang yang kita tunjukkan kepada keburukan tersebut, dia mengerjakan keburukan, kita yang menunjukkannya dapat bagian daripada dosanya. Dalam satu riwayat yang makna hadisnya adalah bahwa sesungguhnya manusia yang paling celaka, adalah siapa? Anak Adam yang sudah membunuh saudara kandungnya sendiri, yakni siapa? Qabil. Dia manusia yang paling celaka karena dialah manusia yang mencontohkan perbuatan membunuh orang lain. Maka setiap tetesan darah yang terjadi akibat pembunuhan tanpa hak, maka Qabil menjadi orang yang juga kedapatan bagian daripada dosa itu. Berapa banyak pembunuhan di dunia ini
zaman Nabi Adam sampai hari ini semuanya mendapatkan dosa-dosa itu diberikan bagiannya kepada hobi. Na'udzubillah min dzalik. Man sanna sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'dihi ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang menunjukkan perkara-perkara yang buruk, mempelopori perbuatan-perbuatan yang buruk, kemudian dia mengerjakannya, dan juga orang yang diajak untuk melakukan perkara buruk itu mengerjakannya, maka orang tersebut dapat bagian daripada dosa orang yang mengerjakan itu min ba'dihi, walaupun orang itu sudah meninggal dunia, karena sebab dia menunjukkan perkara yang buruk, orang lain terus-terusan ngikutin dia dapat balasan dosanya. Maka jadilah kita agent-agent kebaikan, agent-agent yang menunjukkan kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kebaikannya pahalanya akan kembali kepada kita. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita masuk pada bab yang berikutnya, at-targhib fil ikhlas fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwali. Targhib, dorongan dalam perkara ikhlas pada seluruh amal, perkataan dan keadaan. Wa tarhibu man ta'allama al-ilma li ghairi wajhillah, dan juga ancaman terhadap orang-orang yang mempelajari ilmu selain mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah selain untuk menyembah kepada Allah yang ikhlas, baginya agama yang lurus, dan mengerjakan salat, menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus. Wa qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthih wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha. Barang siapa yang menginginkan pahala dan keuntungan akhirat, maka kami akan menambahkan kepadanya keuntungan itu. Dan barang siapa yang menginginkan keuntungan dunia, kami akan memberikan padanya dari apa yang dia inginkan. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ala ma hajara ilayhi muttafaqun ala sihhatihi. Daripada Abu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya saja amal itu bergantung kepada niat, dan hanya saja setiap manusia itu bergantung kepada apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu adalah kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang dia inginkan atau perempuan yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya itu kepada apa yang dia hijrahkan. Hadis ini hadis yang disepakati kesahihan. Hadis ini biasa kita dengar dan menjadi pembuka dalam banyak kitab-kitab hadis. Al-Imam An-Nawawi dalam dua kitabnya, yaitu Al-Arba'in An-Nawawiyah dan juga Riyadhus Shalihin, menjadikan hadis ini sebagai hadis pembuka. Begitu juga Al-Imam Al-Bukhari menjadikan hadis ini sebagai hadis pembuka dalam kitab Sahih. Walaupun dalam bab pertama
menjelaskan tentang kitab Badil Wahyi. Kitab menjelaskan permulaan turunnya wahyu. Tetapi hadis yang pertama adalah hadis tentang niat. Supaya kita senantiasa menjaga niat pada setiap permulaan pekerjaan kita. Karena apa? Karena niat ini akan jadi penentu apakah kita dapat pahala yang kita inginkan ataupun tidak. Semua bergantung kepada niat. Dan hati-hati jamaah sekalian, niat yang tidak baik bisa menjerumuskan kita masuk ke dalam neraka Allah. Dalam sebuah hadis yang sahih, ketika Abu Hurairah datang ke kota Badr, waktu itu berkumpul manusia kepada Abu Hurairah ingin mendengarkan hadis yang disampaikan langsung oleh sahabat Rasulullah ini. Ketika semuanya sudah beredar, pulang masing-masing sudah sepi, datang seseorang yang bernama Na'atil bin Qais Asy-Syami, orang Palestina, datang kepada dia. Ya Syekh, hadithni hadithan sami'tahu min Rasulillah. Ceritakan kepadaku hadis yang kau dengar daripada Rasulullah. Dia cuma minta satu saja. Hadithni hadithan. Ceritakan kepadaku satu hadis yang kau dengar daripada Rasulullah SAW. Imam Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis di kalangan para sahabat. 5.000 lebih dia riwayatkan. Di antara hadis yang banyak itu